ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں زید حامد صاحب، کچھ مزید اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زید صاحب، کیا صدر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا بیان بازیوں سے؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، ان کو لایا کس لیے گیا ہے؟ یہ جمہوریت ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ CIA اسپانسر ڈیموکریسی ہے اور اس کو لانے کا کوئی مقصد ہے۔ 21ویں صدی کے شروع میں جو مسلمان ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنے کا جو ایجنڈا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے جس سیاسی حکومت کو لایا گیا ہے یہ موجودہ حکومت ہے۔ یوگوسلاویا کو انہوں نے پچھلی صدی کے آخر میں توڑا، اس سے پہلے عراق کو توڑا، پھر افغانستان کو توڑا۔ یہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ان کی آنکھوں میں جس طرح کھٹک رہے ہیں، جس پاکستان کو توڑنے کے لیے جو جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی ہے اس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں، چوتھی نسل کی کثیر الجہتی جنگ جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، ایک کرپٹ انکمپٹنٹ رجیم جس کے پاس کوئی فائنینشیل پلان نہ ہو سوائے IMF کی بھاری شرائط پر قرضہ لے کر پاکستان میں ایک فائنینشیل ایک معاشی انارکی پیدا کرنا، اس کے بعد پاکستان میں صوبائیت کے نام پر، فرقواریت کے نام پر، لسانیت اور قومیت کے نام پر اتنا تقسیم کر دینا کہ پاکستان کی فیڈریشن تباہ ہو جائے۔ آپ نوٹ نہیں کرتے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اس دفعہ باقاعدہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ سے الگ کر کے صوبے کے لیول پر عید الگ منائی ہے؟ وہ انہوں نے عید الگ نہیں منائی، پاکستان کی فیڈریشن سے بغاوت کی ہے۔ ان کے پورے صوبے فرنٹیئر میں جگہ جگہ صوبہ ہزارہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی صوبہ ہزارہ بنا نہیں ہے۔ یہ بورڈ کون لگا رہا ہے؟ کیوں یہ صوبہ ہزارہ بنانے کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے؟ جبکہ آسانی سے اس صوبے کا نام ہزارہ پختونخوا رکھا جاتا تو کسی قسم کی کوئی تفریق پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ اسی طرح کراچی میں جس طریقے سے قتل و غارت پشتون اور اردو زبان بولنے والوں کے نام پر عوامی نیشنل پارٹی اور MQM مل کر قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، یہ سارے اسی بڑے کھیل کا حصہ ہیں۔ ان کو سب نظر آ رہا ہے، ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے، یہ احمق نہیں ہے، مشن پہ، ٹاسک پہ اسائنمنٹ دی گئی ہے ان کو سارے کام کرنے کے لیے۔ زید صاحب، ابھی چھوٹی چھوٹی چیز کا ذکر کریں ہم، دال سے لے کر آٹا، چینی، یہ تب پانی، لوڈ شیڈنگ، یہ تمام ایسی سہولتیں ہیں جو اب کسی ملک میں شاید ان کا ذکر بھی جو کیا جاتا ہے تو وہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ کسی ترقی پذیر ملک میں بھی ان چیزوں کی یہ حالت نہیں ہوگی جو یہاں ہو گئی ہے۔ ان کو احساس کیوں نہیں ہے؟ کس طرف جا رہا ہے ملک اور کب ہوگا یہ اس چیز کا احساس؟ دیکھیے اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک ہے حکمرانوں کے معاملے میں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم دنیا کا امیر ترین ملک ہے جہاں تک غلے کے ذخائر کا تعلق ہے، معدنیات کا تعلق ہے، وسائل کا تعلق ہے، تیل اور گیس اور کوئلے کا تعلق ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر جس قسم کا قحط پڑا ہوا ہے، چاہے وہ خوراک کا قحط ہو یا غلے کا قحط ہو یا ایندھن کا قحط ہو، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو نوازا نہیں ہے، اس کا اس بات سے تعلق ہے کہ ہم پر سب سے پلیت اور ناپاک لوگ مسلط ہوئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سارے معاملات کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے۔ کرپشن اس وقت جس طرح اسکینڈل سپریم کورٹ پکڑ رہی ہے، جس طرح نیب کے حوالے سے یہ خرافات کر رہے ہیں، جس طرح NRO سے کم از کم 2000 ارب روپے کے کیس تو صرف NRO سے معاف کیے ہیں انہوں نے کرپشن کے۔ زید صاحب، زرداری صاحب تو یہ فرماتے ہیں نا کہ پاکستان ٹوٹ رہا تھا، ہم نے بچایا ہے، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو بچایا ہے، یہ تو ٹوٹ رہا تھا۔ تو ابھی اس وقت جو ملک ٹوٹ رہا تھا اسے کتنا کو کامیاب ہو گئے ہیں وہ جوڑنے میں، اور عوام کے جو جذبات اور امیدیں انہوں نے توڑی ہیں کس حد تک وہ جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے لوگوں نے ان کا پاکستان کھپے کا نعرہ غلط سمجھا تھا، ان کی کھپے سے مراد ہی بھر کھپے پاکستان، اور یہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ صدائے خلق کو نقارہ خدا سمجھیے، ہماری بات مت اعتبار کیجیے، خیبر سے لے کر کراچی تک چلے جائیے اور سڑک پہ چلنے والے عوام سے پوچھے کیا حکومت وقت سے خوش ہیں آپ، اور پھر آپ کو صدائے خلق بتائے گی کہ نقارہ خدا کیا ہے۔ اس معاملے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی آپ کو بہت بڑا تجزیہ نگار نہیں ہونا پڑتا، یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ تمام انسان ان حکمرانوں کے اپنے پیدا کردہ بحران ہیں، جس کے نتیجے میں یہ اپنی اس وقت سب سے بڑی کرپشن اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اور جس کے نتیجے میں نہ عدلیہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ قانون کی کوئی عملداری ہے، اور دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے۔ مجھے بتائیے کہ پچھلے جب سے حکومت آئی ہے 3 4 5 سال، اس سے پہلے والی حکومت میں بھی ایک دہشت گرد کو بھی عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں سنائی گئی۔ تو جب نہ ملک میں قصاص ہو، نہ عدل ہو، اور نہ معاشی طور پر اور خیانت کا یہ عالم ہو، تو پھر عوام الناس کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ یہ ایک انقلاب، ایک ایسی خونخوار اور خونریز تبدیلی کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اور فوج نے اس وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر صحیح معنوں میں ایک عوامی خونریز انقلاب کے ذریعے اس حکومت کا تختہ الٹا جائے گا۔ ان کو ہوش میں آنا چاہیے
बिल्कुल जैद साहब, वही एक शायर ने क्या खूब कहा है, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये इस बात को शायद ये भूल जाते हैं जो भी इक्तदार में आते हैं। जैद साहब, ये फरमाइएगा कि आप इस वक्त अपोजिशन का किरदार क्या देख रहे हैं, जब से जो जमहूरियत इस वक्त आई और उसको डिटेल ना होने दिया एक बड़ी सियासी जमात ने कि शायद इससे अवाम को बहुत से फवाइद जो हैं वो मिल रहे हैं, तो इन 2.5 सालों के बाद अब अगले 2.5 सालों में उस अपोजिशन का आप किसी और तरह किरदार देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान में कोई अपोजिशन नहीं है। जी। ये सारी थाली के चटे बटे हैं, ये सारे इस निजाम के हराम मंफियत हासिल करने वाले लोग हैं जी। और इनके नजदीक पाकिस्तान टूट के तबाह हो जाए, इनका जो खुदा है आज के दौर में, जो खुदा इन्होंने बनाया हुआ है जमहूरियत के नाम पर, वो खुदा नहीं टूटना चाहिए। पहले जमाने में लात मनात बुत पत्थर की हुआ करते थे, आजकल के बुत कोई वतनियत है, कोई जमहूरियत है, कोई नेशनलिज्म है, कोई डेमोक्रेसी है, ये इनके सारे बुत हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, इनको सबको मालूम है कि ये तमाम पॉलिटिकल सिस्टम जो सीआईए स्पॉन्सर्ड था कोलैप्स कर चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम तीनों ही कोलैप्स हो चुके हैं। और अगर कोई रेडिकल सर्जरी नहीं की गई तो फिर मकाफात अमल कुदरत का अपना इख्तियार और म्यार होता है कि वो फिर उसके बाद सफाई का अमल शुरू करती है। यहाँ जल्जले भी आ रहे हैं, यहाँ सैलाब भी आया है, यहाँ पे आपस में कत्ल गारत भी हो रही है। बहुत से मामला ऐसे हैं जिसमें अल्लाह का दखल है, इंसान का दखल नहीं है, लेकिन इंसान को ना उससे निमटना आना चाहिए कि कैसे एक मुसीबत से अपने वसाइल को बुरुए कार लाते हुए निपटा जा सकता है। जी, बात तो ये है कि फितरत के अपने तकाजे होते हैं। अगर कौमें इतना जुल्म करते हैं तो फिर फितरत बराह रास्त दखल देती है जी। और इन लोगों को होश में आना चाहिए, कुछ मामला इंसान के हाथों होंगे, कुछ और अमेरिका को खुश करके अमेरिका को खुश करना छोड़ देना चाहिए। वार्निंग दे रहे हैं कि हुकूमत के पास, इस कौम के पास मोहलत थोड़ी है, अगर ये बेदार नहीं होंगे तो बड़ी सख्त सजा पाएंगे। अमेरिका को खुश करना छोड़ देना चाहिए और जिनसे वोट्स लिए हैं उनकी फिक्र करनी चाहिए। जिनसे वोट लेकर ये इक्तदार में आए हैं उनको खुश करना चाहिए, ना कि इस वक्त तक अमेरिका नवाज पॉलिसीज पर एक तसलसल के साथ हमारा मुल्क जो है वो अमल पैरा है। इन्होंने रियलिस्टिक हो जाना चाहिए, इनके बस में नहीं है, इनकी सलाहियत तो नहीं है। ये लोग लाए ही इस मकसद के लिए गए हैं कि इस वक्त अमेरिका नवाज पॉलिसियों को आगे चलाएं। कौन सी पॉलिसी है मुझे बताइए जो मुशर्रफ दौर की जो उन्होंने तब्दील की हो। पहले कहा करते थे कि ओबामा आएगा तो ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे, पहले कहते थे हम हुकूमत में आएंगे तो उसके बाद मुशर्रफ की पॉलिसीज हम तब्दील करेंगे। तो एक पॉलिसी बता दीजिए जो पार्लियामेंट कैबिनेट ने तब्दील की हो। ये उसी निजाम का तसलसल है। अब जिस तरीके से पिछले निजाम को अल्लाह ताला ने रुसवा किया था, इनके नसीब में भी रुसवाई लिखी हुई है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वीक्स एंड डेज नाउ। ज्यादा लंबा वक्त हमें नजर नहीं आता है। लेकिन अब कुछ जैद साहब कुछ और फौज और पेट्रियोटिक एलिमेंट्स और पाकिस्तानी मीडिया जी, कल आप ये समझते हैं जैद साहब एनआरओ केसेस की जो पाकिस्तान को बचाना है, एनआरओ केसेस को मुलतवी करवाने की जो दरखास्त अब मुस्तरद हो गई, उससे पहले एक सिलसिला जारी था कि एक उज़र पेश किया गया मुलतवी कर दें, फिर दूसरा उज़र पेश किया गया मुलतवी कर दें। आपके ख्याल से कुछ लोग कुछ राय आमा ये भी है, कुछ मुबस्सिरीन माहिरीन ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये मुद्दत ऐसे गुजर जाएगी, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ दिन बाकी हैं या कुछ अरसा बाकी है इस सेटअप को, तो आपके ख्याल से कुछ बेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत का जो है एक तसादुम या इस तरह की फजा आप देख रहे हैं कि क्या इकदाम करेगी सुप्रीम कोर्ट अगर एनआरओ के हवाले से कुछ ऐसा मजीद कोई सूरत हाल वाज़ेह होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ तो ये हालत जंग में है जी। जिस तरह ये झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह मक्कारी कर रहे हैं, जिस तरह ये अपने आप को बचा के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो चीफ जस्टिस और हायर जुडिशरी नोट कर रही है, पूरी कौम देख रही है इस बात को जी। और ये बात के साथ साथ जब ये एक तरफ इनकी जंग सुप्रीम कोर्ट से चल रही है, दूसरी तरफ आईएमएफ इतनी शदीद शराइत इन पे लगा रहा है कि ये उन पर अमल नहीं कर सकते। अमल करेंगे तो उनको पता है कि नीचे अवाम में बगावत बर्पा हो जाएगी। ये मोहलत मांगते फिर रहे हैं, जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से, दूसरी तरफ आईएमएफ से मोहलत मांगते फिर रहे हैं, और तीसरी तरफ नीचे हाल ये कि भूखे नंगे लोग खाने की तलाश में मरते फिर रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। भारत फसाद बर्पा हुआ, दहशतगर्द सबकी जगह खुले घूम रहे हैं, और ये वक्त इस तरह के औकात में या फौज फैसला करती है या सुप्रीम कोर्ट और फौज मिलकर ये देखे। सब हालात इस वक्त इस मौके पे आ चुके हैं कि बड़े बड़े दो इदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि इस वक्त आप इलेक्शन नहीं करा सकते। इस वक्त कौन सी आप डेमोक्रेसी और इलेक्शन की बात करेंगे जब सारी सियासी जमातों के हजारों लोग एनआरओ से धुले हुए हों, जिनके करप्शन के मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट खोल चुकी है दोबारा, तो इस सूरत में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है सिवाय इसके कि आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए, पेट्रियोटिक गवर्नमेंट बनाए और 3 साल के लिए उसको सिर्फ ये टारगेट दे दें कि आपने मुल्क से करप्शन और दहशतगर्दी का खात्मा करना है और अवाम को फौरी रिलीफ देना है। बहुत शुक्रिया जैद साहब, बहुत शुक्रिया।